सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसीं वेख रहे हो ABP सांझा। तख्त श्री हजूर साहिब के प्रबंधकी बोर्ड च महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ते दखल अंदाजी के इल्जाम लग रहे हैं। इस मामले ते श्रोमणी कमेटी और दिल्ली कमेटी एक सुर दे विच महाराष्ट्र सरकार नूं घेरदिआं सवालों च RSS नूं खड़ा किया जा रहा है। तखत हजूर साहिब के प्रबंधकी बोर्ड के प्रधान की नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार वालों मनमर्जी ना करन दी चर्चा मुड़ शुरू हो गई है और नांदेड़ की सिख संगत वालों इसका विरोध किया जा रहा है। इस संबंधी श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज के मंग की है कि महाराष्ट्र सरकार प्रबंधकी बोर्ड के प्रधान की सीधी नियुक्ति ना करे। लौंगोवाल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार तख्त श्री हजूर साहिब बोर्ड नांदेड़ की एक्ट 1956 की धारा 11 च मनमर्जी ना सोध करके अपने पद्धर से प्रधान नियुक्त करना चाहती है, जो कि सही नहीं है। संगत इस फैसले का पुरजोर विरोध करती है। श्रोमणी कमेटी ने इस पिछे RSS की चाल दसी है। तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ साहब विखे 1956 का एक एक्ट बनया हुआ है, जिहदे आधारित उत्थों के मैंबर चुने जाते हैं तो वो सारे मैंबर जिहड़े ने वो अपने विचों उस बोर्ड का जिहड़ा है प्रधान जिहड़ा नियुक्त करते हैं। सो बड़ी दुख की गल है कि हुण जिहड़ी महाराष्ट्र की सरकार है ਉਹ ਸਾਡੇ उस 56 वाले एक्ट के मद 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ रोस मार्च करके उत्थों ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ सिख संगतां शामिल हुई, कार सेवा वाले बाबे शामिल होए, उन्होंने सारे ने जाके उत्थों का जिहड़ा DC है कलैक्टर है उन्होंने जाके उन्होंने मुरन दिता सी कि ये बिल्कुल साडे नाल धक्का है। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जिहड़ा इहदी पूर्ण तौर पर निंदा भी करती है और असीं भी चाहुंदे हां कि किसी भी सरकार नूं जिहड़ा इहदे विच दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये सिखां दे अपने मसले ने, सिखां दी अपनी कमेटी है और जिस तरह सिख अपनी कमेटी दे विचों प्रधान चुनते हैं उस तरह ही होना चाहिए। मैं समझदा एक सोची समझी सास के अधीन जिहड़ा है सारा कुछ किया जा रहा है। सो सिख कौम कदे भी अजिहियां जिहड़ियां हरकतां ने उन्हां नूं बर्दाश्त नहीं करेगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं भी चिट्ठी लिखी सी और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय मंत्री भी हरसिमरत कौर ने भी चिट्ठी लिखी सी भी ये जिहड़ा बहुत गंभीर मसला है तो इसकी सिखां दे मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दखलअंदाजी है और ये ना की जाए तो सिखां नूं जिस तरह का सानू बहुत ये एक्ट के मुताबिक मिली है सानू कि असी अपना प्रधान चुनीए। सो ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए है, इस करके असी ये सारी चिट्ठी भी लिखी है। मैं समझदा ये बड़ा RSS जिहड़ी है वो बड़ा रोल निभा रही है कि वो राही इस तरह के सिखां दे गुरु घर ने सिखां के मसलियां में दखलअंदाजी की जानी चाहिए है, क्योंकि सिख धर्म सारे धर्मां का सत्कार करता है और किसी नूं भी ये हक नहीं है कि साडे धर्म दे विच साडे सिख स्थानां विच RSS या कोई होर जथेबंदी जिहड़ी है वो दखलअंदाजी करे। श्रोमणी कमेटी के साबका प्रधान और अकाली लीडर बीबी जगीर कौर ने भी इस मामले ते RSS नूं घेरिया है। 1956 का एक्ट है जी, एक 11 धारा दे विच 1956 का एक्ट बढ़िया 11 धारा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? RSS ਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? RSS ਆਪਣਾ ਸਾਂਭੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ है, लेकिन जे साडे गुरधामां दा कोई अपमान करेगा या गुरधामां 'च कोई दखलअंदाजी करेगा वो तो असीं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करेंगे। देखिए, तख्त हजूर साहब नंदेड़ साहिब में वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, पहले उन्होंने अपना एक एमएलए को एक्ट में संशोधन करके एक्ट की सेक्शन 11 के अंदर अमेंडमेंट करके अपना प्रेसिडेंट बनाया, नॉमिनेट किया कि सरकार प्रधान नॉमिनेट करेगी। यहाँ पे भी नहीं रुके वो। उसका अगला उन्होंने कदम ये उठाया कि जो 6 मेंबर नॉमिनेट होते थे, जो 2 सरकार करती थी और 4 नॉमिनेट होके जाते थे, मेंबर पार्लियामेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भेजती थी, अपना क्या चीफ खालसा दीवान भेजता था, उन्होंने उनको ख़त्म करके सारे कहा कि सरकार मेंबर भेजेगी। इन सभी अमेंडमेंट्स को लेके वहाँ के सिखों में बहुत ज़बरदस्त रोष है, गुस्सा है। सिखों का राइट है गुरुद्वारों की सेवा करने का, संभाल करने का, और वो लोग उनको चुनकर भेजते हैं वोट के माध्यम से। इसलिए बीजेपी अगर वोट की बजाय नॉमिनेट करके अपने सरकार के नुमाइंदे वहाँ पे काबज कराना चाहेगी और उनको प्रधान बनाएगी तो ये सिख कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा विषय है। इसलिए हमने बीजेपी को ये आगाह किया है, आप इसको तुरंत से ठीक करें, नहीं तो दुनिया भर में सिखों में जितना गुस्सा है ये गुस्सा आगे बढ़ेगा, जिसका दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। श्रोमणी अकाली दल गठबंधन पंजाब के भले के लिए करता है, लेकिन गठबंधन की आड़ में, गठबंधन की कॉस्ट के ऊपर हमारे गुरुद्वारों में सरकार इंटरफेरेंस करे, ये कतई ही बर्दाश्त नहीं हो सकता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को दिल्ली और पंजाब के सिखों ने 90% वोटें देकर 90% सीटें दी हैं। हमें कस्टोडियन बनाकर भेजा है। लोग हमसे जवाब मांगते हैं कि आप चुप क्यों हैं। हम चुप नहीं रह सकते। अलायंस जो है वो अपनी जगह है पंजाब के भले के लिए, लेकिन गुरुद्वारों में वो इंटरफेरेंस करेंगे, ये कभी भी सिख बर्दाश्त नहीं कर सकते। उधर राष्ट्रीय सिख संगत ने साफ किया है कि उन्हें कोई दखल नहीं दिता। और मैनू बहुत अफसोस है इस गल का कि बिना जानकारी दे एडा बड़ा आरोप बीजेपी या सरकार के उपर लाना कि धर्म दे विच दखल दे रही है, ये निहायत बेबुनियाद आरोप है। सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि पूरे देश, पूरे समाज दे विच बहुत अच्छे गुरसिख ने, जिन्हां दा समाज नूं, देश नूं बहुत बड़ी देन है। ऐसे गुरसिख समाज सेवा, तख्त साहिब की सेवा करन, एक सरकार नूं विशेष चिंता होंदी है कि समाज दे विच अच्छे अच्छे लोग आउण और सेवा करन, और वो भी इस तरह के जगह के उपर जिहड़ियां कि सर्व प्रमाणित ने, जिन्हां दे उपर सब दी श्रद्धा है कि उत्थे गैर राजनीतिक तरीके दे नाल उस प्रबंध व्यवस्था नूं चलाया जाए। बहुत ही चिंता का विषय है। एक बीजेपी का विधायक नूं पार्टी के कामां की आलोचना करन दा कोई अधिकार नहीं है। सिख होने का किसी अकले व्यक्ति को ठेका नहीं लेना चाहिए। मैं भी गुरसिख हाँ और एक अच्छे गुरसिख परिवार तो हाँ। इस दे विच किसी एक व्यक्ति विशेष नूं कोई ठेका नहीं लेना चाहिए, और ना ही ये दंभ भरना चाहिए कि मेरे मुताबिक कोई सिख बने, या मेरी जो कार्यशैली है उस दे मुताबिक सिख कहलावे। दरअसल ये तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकी बोर्ड च दखल का कोई पहला मामला नहीं। इस तो पहला समय समय ते इस तरह के इल्जाम लग चुके हैं, पर इस बार मामला गंभीर हो गया क्योंकि अकाली दल और बीजेपी 2 भाईवाल पार्टियां ने जो हुण आमो सामने ने। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। तख्त हजूर साहिब के प्रबंधकी बोर्ड के मामले ते 2 भाईवाल पार्टियां आमो सामने ने।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਲਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਰੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਹੀਲ ਟੇਕ ਦ ਰੈਕਟੀਫਾਈ। ਸਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੂਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਜੈਨੂਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਾਂਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 'ਚ ਸੋਧਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ 'ਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1956 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ 56 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਧ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ संघ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा रोष पाया जा रहा है। वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, पहले उन्होंने अपना एक एमएलए को एक्ट में संशोधन करके एक्ट की सेक्शन 11 के अंदर अमेंडमेंट करके अपना प्रेसिडेंट बनाया, नॉमिनेट किया कि सरकार प्रधान नॉमिनेट करेगी। यहाँ पे भी नहीं रुके वो। उसका अगला उन्होंने कदम ये उठाया कि जो 6 मेंबर नॉमिनेट होते थे, जो 2 सरकार करती थी और 4 नॉमिनेट होके जाते थे, मेंबर पार्लियामेंट
अकाल तख्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भेजती थी, अपना क्या चीफ खालसा दीवान भेजता था, उन्होंने उनको ख़त्म करके सारे कहा कि सरकार मेंबर भेजेगी। इन सभी अमेंडमेंट्स को लेके वहाँ के सिखों में बहुत ज़बरदस्त रोष है, गुस्सा है। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।